प्रकृत ज्ञान प्रकृत बुद्धि को जगह अच्छी बाइबल लिखाई जे सदाप्रभु को विषय भय कौन लिखाई सदाप्रभु को विषय भय ज्ञान आरंभ लिखाई। हाँ प्रकृत ज्ञान हूँ सदाप्रभु सहित संयुक्त होगा ईश्वर सहित संपर्क गढ़ा कारण अब्राहम जदि क्रियाकर्म द्वारा धार्मिक गणित हेले लगुनि आज आप लंच खाई आज खाई ना नहीं नाई मत बहुत भोक लगुच मुझे खाई ना न खाइबार स्वर रे कहते तो चलते प्रभु को वाक्य पढ़ुचे आम साहित्य नहीं भूगोल नहीं विज्ञान नहीं कौन पढ़ुचु ईश्वर को जीवंत वाक्य तो आम चलतु बड़ बड़ पार्टी पढ़ा आउ थे कारण अब्राहम जदि क्रियाकर्म द्वारा धार्मिक गणित हेले तेबे ताहांको गर्वर कारण अछि किंतु ईश्वर को निकट में नुहे। तीन पद कारण शास्त्र कौन कहे अब्राहम ईश्वर ठारे विश्वास कले आ तांको पक्षरे ता धार्मिकता बोली गणित हैला। चारि पद जे कर्म करे ता पक्षरे तार वेतन अनुग्रह रूपे गणित हुए नहीं मात्र देह बोली गणित हुए किंतु जे कर्म पर निर्भर करे नहीं मात्र अधार्मिक को धार्मिक बोली जे गणना करती ताहाको ठारे विश्वास करे ता पक्षरे तार विश्वास धार्मिकता बोली गणित हुए। मत स्पॉटलाइट दिंतु नहीं मुझे आम बसते भाई भाई देखा चाहूँ मु इम्पोर्टाट लोक ना तो भाई भाई मैंने आज आम बहुत सर्टली मेसेज को कहूँ चाहूँगी बहुत दिन पूर्वर से गोटे परिवार भितर बापा पुओ दुई जन थे तो बापा पुओ भितर गोटे राति कथबार्ता कले बापा कहले पुओ आसंता काली सकाळे मु तते गोटे जगह को नेबा चाहूँगी निष्पत्ति नहीं तेणुक तू प्रस्तुत हम भोर सका उठिकी तो बापा मन में गोटे चिंता थिला योजना थिला प्लान थिला पुओ को किसी विषय को शिखापी तो प्रत्येक बापा माँ चाहते निज पिला को बहुत बड़ मनीष बनवाई जिते मत बापा माँ बस आप चाहती आपंकर हृदय निहाती इच्छा थी जे आमठू अधिक आम पिला उन्नति हूँ डेभलप हूँ आ सफलता को पाते ठीक से भाव में बापा मत चाहते मो पुओ को मु बहुत बड़ मनीष बनैबी आ बहुत बुद्धिमान जपरी हम ज्ञानी हम आ तार जीवन जपर से सफलता को पाइब आसंता काली सकाळ को मो बापा मत कुआड़े नहीं जी कौन शिखेबे पुओ किसी भी जानी नहीं सकाळ है बापा कहले चलो आम उठिक जा यात्रा तो पुओ भावुला बापा मत बजार को नहीं जी ना मत सिनेमा हॉल को नहीं जी बापा मत इे सियाड़े कुआड़े नहीं जी कही तार चिंतार से भावुला तो बापा कुआड़े नहीं गले जानी भाई भाई मैंने गोटे मरुभूमि भितर प्रवेश कराइले आप मरुभूमि देखुं कि मु मरुभूमि देखी हाथ टेक टीवी भी देखी ना हाँ टीवी भी देखी एनी हाँ देखी कि न देखी मरुभूमि कौन थाए बहुत गुड़े पानी थाए नहीं मरुभूमि कौन थाए मरुभूमि खाली बाली थाए तो जो बापा और पुओ मिसिकी जाऊँच चली चली गला समय किसी बाट गला पुओ कहला बापा को बापा कौन शिखेब तुम मरुभूमि मत मत लगुच मत बहुत शोष लगुच आ पानी भी सरी आसला आज पानी सरीगला आम जी बाट आस फेरला समय आम पानी पाइबानी तो आम मरीज बापा कहले ना कि हम ना तू चली आउ थे आगू जा आम आग को लक्ष्यस्थल अच्छे बापा कहीं बुझुन तमे आगू को गले खाली बाली देखा अरे आगू को जीवार अर्थ होमर मृत्यु को आलिंगन कर अर्थ बापा पुओ कहले ना उठ चल तो पुओ बापा कथा शुणी आउ थे चल चल आम किसी समय गला पुओ हठात तले बसीगला कहला बापा मोर आ सक्षम ना मो पाखे पावर नहीं चलिया देखो पानी सब सरीगला आज कहीं तो मत मृत्यु मुखर छाड़िया आनीच एठू कहीं तो बुझुन ये कौन शिखी मु अलरेडी मोर शरीर भितर सब जल अंश सरीगला मोर पावर ना आ कथा मोर शक्ति ना कि बापा कहले ना आउ टे अधिक जीवा मन आगू गले आम पा पाइबा
पुओ बापा कथा शुणिकी आउ थे उठिक जाऊँगी कि समय गला पुओ हठात छिड़ा से कांदिया आरंभ कला बापा मुझे तुमको ना मुझे तुमको बहुत थर कही बर्तमान मैंने मरवा छड़ा किसी रास्ता नहीं आउ देख आम ये मरीजा बर्तमान अपेक्षा करने रास्ता किसी ना कहीं पुओ एमती कहले कारण पुओ जो हठात छिड़ा देखुं से बहुत गुड़े समाधि गुड़ाक था समाधि जानते ना जानते भाई भाई मैंने जन लोक मरीगले आम समाधि दौचु पुओ कहले बापा देख आम परी लोक मैंने आसिले पानी पाइले ना मरीगले आज तमें और मुझे जगह मरिया बाध्य पुओ बहुत कांदिया आरंभ कला पुओर मन में हताश निराश पुओ मन भितर बहुत गुड़े भय पुओर मन भितर अंधकार अच्छी पुओ बुझी पारनी हठात आज मु मरिया जाऊँगी बेले बेले आम रास्त गला समय दुर्घटना सम्मुखीन कर बंची जाऊ तो भावी था अरे मु गोटे नुआ लाइफ पाइली आज आप अनुभूति निहाती थी ना पुओर मन भितर पुओ बर्तमान अलमोस्ट बर्तमान सरीगला आ किसी रास्ता ना बचाई आम बर्तमान मरीज जगह पुओ बहुत जोर से चिल्ले चिल्ले कह बापा इतने जल्दी आम मरियार था बापा कहले पुओ आम मरवा ना पुओ शुणी बहुत रागी गले पागल तमें देख ए लोक मैंने कहीं मरुचन बापा कहले पुओ मुझे सियोरली कौच आम मरवा ना आगे अधिक चलने ठीक अच्छे मु तोर कथार सहमत अच्छी तू कहलु बर्तमान ये लोक मैंने जो ए जगह अच्छा समाधि मृत्यु अवस्था तुम कथा अनुसार ए जगह पानी पाइले ना से मरीगले आ बर्तमान तुम मत कहलु तू मत कहलु जे आम मत मरवा कि मुझे कौन आम मरवा ना कहीं मोर गोटे छोटिया प्रश्न मोर बापा पुओ को पचारे कि प्रश्न पचारे पुओ ठीक अच्छे तू कहलु ये जगह लोक मरी कि लोक ये मृत लोक को समाधि देला किए एम निजे निजे समाधि हेले कि जदि ये जगह समाधि अच्छी तार अन्य अर्थ होची ए पाखे गोटे गाँ अच्छी जो जगह कि लोक मैंने थे आ से माने ये जगह पोते लोक मैंने पुओ हठात शुणुचे आश्चर्य गला अरे एमती भी पार हाँ मो बापा सत कथा कहते मुझे भावी नी से मुहूर्त बापा मन जो समय पुओ भितर प्रवेश कला जो सर बापा वाक्य पुओ भितर प्रवेश कला से सर पुओर मन में आउ थे आशा जन्मिला से समय पुओर मुखरे आउ से कथा बाहला ना जो कथा पूर्व से कहूला आम मरीजा से समय पुओ आउ थे बल आर साहस से उठिला गले से पानी को पाइले से मरले ना ये जगह बापा ये पुओ को कौन शिक्षा को चाहूले जे मनुष्य जो समय निजर चिंता निजर सक्षम निज भीतर बाहर आसी पारे से किसी जीवन में पाई पार आज आम समस्ते ईस्टर कांटार आम देखा आसु तो ईस्टर कांटारा माने कौन ईस्टर तो आम सब जाचु ताले ईस्टर कांटार भितर कौन आम देखा आसु आ प्रकृत में आमर समय को आम छाड़ी आसवर मूल्य कौन अच्छी सतरे ये जगह मुझे आसला फेरीगला समय मुझे लाभवान बोली पाई पारि कि कारण जगत आम जो समय इनभेस्ट कर किसी विषय आम विनियोग कर बिना लाभ को दृष्टि न रखिकी किए भी इनभेस्ट करे नहीं सेमती ना प्रॉफिट बिना किए इन्वेस्टमेंट करे कि बर्तमान जगत में सबुठार बहुत बड़ एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट कौन टंका टंकार इन्वेस्टमेंट ठारू आहुरी अधिक इन्वेस्टमेंट कौन समय भले नहीं आमर समय अति अल्प अच्छी दुनिया रे ए अल्प समय आम कौ विषय विनियोग कर समय आमर मन आम क्या देवा आमर हृदय भितर आम क्या रखा कि आम सहित संयुक्त हेले आम जीवन भविष्य सफल हम आम उज्जवल भाव बंचा बाइबल रे जीशु दिने कहले जे कहीं मोर वाक्य शुणी पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माण कर जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हम झड़ आसला वर्षा होइला
ପବନ ହେଲା, ବତାସ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯେ କେହି ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ। ଝଡ଼ ବହିଲା, ବତାସ ଆସିଲା, ପବନ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ସେ ଘରର ପତନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମକୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କଣ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ମନକୁ ଆମ ମନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବର ଯଦି ଆପଣ 44 ପଦ ପଢିବେ, ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବର 44 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବର 44 ପଦ, ଏଠି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧନ ସଦୃଶ ଜଣେ ଲୋକ ତାହା ଦେଖି ଗୋପନ କରି ରଖିଲା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ଆପଣର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ରୟ କଲା। ଇଏ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ କିଣୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଣିବା ପଛରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି କଣ ଅଛି? ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇଥିବା ଧନ ସଦୃଶ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ, ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱର କାଣ୍ଟାଟା ସମୟରେ ଯୋଉ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ନାଟକରେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବର 21 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବର 21 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ପୁଣି ତମେ ତାହାକୁ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ହଁ, ଏ ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? এই ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ 33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ରୂପ ହେଇ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ହେବ। ଦିଟା ବିଷୟକୁ ମୁଁ କହିବି। ଯୀଶୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏଇ ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ, କୁହନ୍ତୁ କଣ? ଏଇ ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କୁହନ୍ତୁ। ଦୂର କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆମେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, କାହିଁକି ତୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଆରେ କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା? ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିବ, ବାପା ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଚଳିବ। ଏବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ପିତା, ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ? ନ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ, ହେ ପିତା, ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ହଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମତେ ପାପୀକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନରେ ପାପ ନାହିଁ, ଅପରାଧ ନାହିଁ, ହିଂସା କପଟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ହଉଛି ପବିତ୍ର। ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ, ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ, ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛି ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପାପ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ। ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର? କାହିଁକି ସମାଜରେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି? ଅବାଧ୍ୟର ଜୀବନ କାହିଁକି ବାହାରି ଆସୁଛି? ଅବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାହିଁକି ବାହାରି ଆସୁଛି? ପାପମୟ ଜୀବନ କାହିଁକି ବାହାରି ଆସୁଛି? ଅପରାଧ କାହିଁକି ମଣିଷ କରୁଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଲୁଅ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ, ଅନ୍ଧକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମକୁ କେବେ ଆଶା ଦେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରର ଭୟ ଆସୁଛି।
ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆଲୁଅ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆଲୁଅ ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଆଖିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବି ପାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆଖି ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସତରେ ଅଛି? এই ଆଖି ଦିଟା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ହଁ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, the eyes are useless without the light. ବିନା ଆଲୁଅରେ ଆଖି ଥିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବା କି? ହେଇପାରିବ? ହବ ନାହିଁ। এই ଆଖିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦରକାର। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଜଗତର। କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ବାଇବଲ କହୁଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:2 ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜଳ ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ପୃଥିବୀ କଣ ଥିଲା? ନିର୍ଜଳ ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। এই ନିର୍ଜନତା ପୃଥିବୀରେ, ଶୂନ୍ୟତାର ପୃଥିବୀରେ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା ପାଇପାରିବା କି? ପ୍ରଭୁ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ? ହେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଗଣ, ଦେଖ, ତମର ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ତମ ଜୀବନରେ ଯଦି ନିର୍ଜନତା ଅଛି, ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, ତମେ କେବେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମର ଜୀବନରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଈଶ୍ୱର କଣ ପଠେଇଲେ? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ପଠେଇଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଦୀପ୍ତି ହଉ। କାହିଁକି? ଦୀପ୍ତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ। ସେ ଦୀପ୍ତି କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୁଅ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁ ଦିନେ କହିଲେ, ଦିନରେ କିଏ ଚାଲିଲେ କଣ ଝୁଣ୍ଟେ, କି ରାତିରେ ଚାଲିବ ସିଏ ଝୁଣ୍ଟିବ। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଯଦି ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଆଶା ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଖୁସି ନାହିଁ? କାରଣ ମନର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ପାପ ଅଛି। ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯୋଜନା ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରେ ଆସିକି ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ନଥିଲା ଏ ଜଗତରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଆସିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୁଁ ହଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ। ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ହଁ, ଆମେ ପାପରେ ମରିଥିଲୁ, ଆମେ ଅପରାଧରେ ବୁଡିଥିଲୁ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ନିରାଶ ହେଇକି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜଳ ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ, ସେ ନିର୍ଜନତା ପୃଥିବୀକୁ, ଶୂନ୍ୟତାର ପୃଥିବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ? ଜ୍ୟୋତିକୁ ବା ଦୀପ୍ତିକୁ ପଠେଇଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମନରେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ଇମାନୁଏଲ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଅନେକ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ କଣ? ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 19:13 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 19:13। ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ସରେଇବି। ହଁ, ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମ କୁହନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କିଏ ରକ୍ତର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା? ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ରକ୍ତର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ମଣିଷ କେବେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବ, କି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ। ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ ଅଛି? ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ହଉଛୁ, ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବା। ଧାର୍ମିକ କିଏ? ଧାର୍ମିକ ହଉଛି ସିଏ ଯେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯୋଉ ରକ୍ତ ତାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆମେନ୍।
বিশ্বাସ যে କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବସୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ଅଲଗା ନା ସମାନ? ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ବହୁତ ବଡ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବିଶ୍ୱାସର ଆଦି ପିତା, ଫାଦର ଅଫ ଫେଥ୍। ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦି ପିତା। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମତେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବୁ ନାହିଁ, ମତେ କଣ ବୋଲି ଡାକିବୁ, ଭାଇ ଡାକିବୁ ହେଲା। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବେ ଆରେ ଭୟରେ ମତେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଡାକେ ନା, ମତେ ଆଉ ଭାଇ ଡାକେ, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତତେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲି ମୁଁ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁନୁ ତୁ, ଏତେ ଭୟ କରୁଛୁ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ପରି ଆପଣ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭାଇ ଡାକେ, ଏଟା କଣ ବିଶ୍ୱାସ? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ବହୁ ଜାତିର ପିତା ତୁମେ, ତମ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଆଉ ତମର ଔରସରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହବ, ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ, ଇସାକ। କେବେ ହବ, ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଇଗଲି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କର୍ମରେ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ କଣ ବୋଲି, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କୁହେ, ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯୋଉ ସାରା ମଣିଷର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସରିଯିବ, ଆଉ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଭାଇର ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଜଗତରେ, ଆମେ ଯୀଶୁ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ସେ ଝରେଇଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଲେ। ସେ ବାଇବଲ କହୁଛି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପର ବାକି ସୁଝିବା ପାଇଁ, ପାପର ଉଧାର ସୁଝିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମତା କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଭଲ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ପାପର ବାକି ସୁଝିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲେ ପାପର ବାକି ସୁଝି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେବ, ତାର ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ତାର ଉଠି ପାରିବ କି? ଏଇ ଜଗତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେନ୍। ଯଦି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲି, ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶ ଧରି ଗଲେ, ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେନି, ତାଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଥୁମ୍ପିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରରୁ କାଢିଦେଲେ, କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କିଛି ବଥା ନଥିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୋଲି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଶରୀର ଯେପରି ତାଙ୍କର ବି ଶରୀର ସେମିତି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଥା ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଚୁପ ରହିଲେ? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କ୍ରୁଶକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ରକ୍ତକୁ ଝରୁଛି, କାରଣ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯିଏ ଗଣନା କରେ। ଆମର ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଭେଟିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମର ପାପୀ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅଧାର୍ମିକ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଧୋଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। 2 Corinthians 5:17 ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ପାଇବ ନା ପାଇଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ପାଇବ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ପାଇଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ଧକାର ଆରେ ଆଲୁଅ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ? ଅନ୍ଧକାର ଜିତିବ ନା? ଅନ୍ଧକାର ଜିତିବ? ଆଲୁଅ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅନ୍ଧକାର ହାରିଯିବ। ଆଜି କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର, ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପର ଲଢେଇ ହେଲା, କିଏ ଜିତିଲା? ମୋର ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଛଡାଇ କ୍ରୁଶରେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପାପର ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରକୃତ କଲେ, ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ, ସେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ଯିଏ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ପବିତ୍ର ହବ। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି,
যদি ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ପାପ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏ କାଣ୍ଟାଟାର ମୂଳ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଣ୍ଟାଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ରୋମିଓ 4:25 ପଦ, ଶେଷ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିକି ସରେଇବି, ଜଲଦି ଦେଖାନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 4:25 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 4:25 ପଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ ପାଟି କରି ପଢିବା। ସେହି ଯୀଶୁ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ମରିଗଲେ? ଯୀଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶରେ ଚଳିଲେ? ଆମ ପାପ ପାଇଁ, ଆମ ଅପରାଧ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଉଠିଲେ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର କଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ? ଆମେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଯୀଶୁ ଯଦି ଉଠିଲେ ପାପକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ, ଯୀଶୁ ଯଦି ଉଠିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇବା ସମସ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ, ମରଣ ବିଜୟୀ। ମୃତ୍ୟୁର ନାହଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନା ଭାଙ୍ଗିଲେ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୀଶୁ ପାପକୁ ଯଦି ଜିତିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଜିତିଲେ, ଏଟା କାହାର ପାପକୁ ଜିତିଲେ? ସେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାପ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ? ସେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ସେ ପାପକୁ ଜିତିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ଜିତିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତିଲେ, ସେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତିଲେ? ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତିଲେ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୃତ୍ୟୁ ଧରିକି ଆସିନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାପ ଧରିକି ଆସିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଇକି ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ କାରଣ ସେ ଯୀଶୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁ, ସେତେ ସେ ପାପ ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ମୁଁ ଉଠିଲି କହିକି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ ପାପୀ ନା ଆପଣ ଧାର୍ମିକ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପୀ। ଆମେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରି ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଆମର ଧାର୍ମିକତା। ଆମେନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କାଣ୍ଟାଟାର ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ଯାହା ହେଇଥିଲା ତା ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ମନରେ ସ୍ପର୍ଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସରେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ এই জায়গায় প্রভু তুমি মূল্যবান ভাবে আমাকে জমা করিଅছ, ଆଉ ତୁମର ଈଶ୍ୱର କାଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅଟୁ। ଯଦିଓ ସେଠି ପାଗ ଖରାପ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବସିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଯେପରି ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି କାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟ ଅଛି ତାହା ଯେପରି ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶିତ ହେବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନାଜରୀୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।